नमस्ते छात्रों, घर पर आप सभी सुरक्षित है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हम 8वीं कक्षा में तृतीय भाषा हिंदी का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक नदी बह रही थी और उसके किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮರ ಇತ್ತು। ಒಂದು ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರಳೆ हಣ್ಣು मरा इतो। उस पेड़ पर एक बंदर आकर रोज पके हुए जामुन को तोड़कर खाता था। वह जामुन बहुत मीठे थे। ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮಂಗ ಒಂದು ಬಂದು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು। ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು। ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊಸಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು। ಮಂಗ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದು ತಿಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನದಿದಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಿತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತಗೋ ನಿನಗೂ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೊಸಳೆ। ಆಗ ಆ ಮೊಸಳೆ ಪತ್ನಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವಸ ಆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರುವಂಥ ಮಂಗ ಅದೆಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಂಗನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ। ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಆ ಮಂಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಯ್ಯ ಮಂಗರಾಯ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾಳೆ, ಬಾ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ। ಸರಿ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। ಅದು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ, ಪಾಪ ಈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಂಗನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪತ್ನಿ ಮಾತು ಮೀರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಅದು ಈಗ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೋತಿ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ, ಹೃದಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ। ಆಗ ಮಂಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಿತ್ತು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಹೌದಾ, ಬಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿ, ನೀನು ಉಪಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಿತ್ತಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮೋಸ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಮಂಗನ बुद्धिवंतिके चाणक्यतन ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ। तो उसी तरह हम एक और बंदर की एक चालाकी हम इस पद्य में देखते हैं। यह पद्य है बंदर बांट करके। कौन सा है पद्य? बंदर बांट। यह बंदर बांट कविता संकलित है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता का आशय को देखेंगे छात्रों। इस कविता के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ। दो व्यक्तियों के झगड़ने से किसी को भी फायदा नहीं है, इसका लाभ उठाता है कोई तीसरा। यह संदेश है, आशय है इस कविता पाठ में। तो अब हम कविता पढ़ेंगे छात्रों। देख लीजिए पृष्ठ संख्या 51।
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ತೆರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ पाठ्यपुस्तकದಲ್ಲಿ। मैं पहले इस कविता का गायन करूंगा, आप भी किताब में अपनी नजर दौड़ाइए। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी, छीन खिलाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के 2 टुकड़े करके, बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गंवाया, बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, हम झगड़े में था सभी गंवाया। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। अच्छा, इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, इन नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। पहला अकड़, अकड़ का अर्थ है घमंड करना, दर्पा गर्वा तोसन। तराजू, तराजू का अर्थ है तोलने का साधन, तक्कड़ी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ तक्कड़ी का। अड़ना, अड़ना का मतलब है जबरदस्ती रोकना, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು। शेष बचा हुआ, उड़िदा, इन बाकी उड़िदिरोದು। मजदूरी, मजदूरी का मतलब है परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। धरना, धरना का अर्थ है रखना, ಅಂದ್ರೆ ಇಡುವುದು। कामना, कामना का अर्थ है इच्छा, आशा, आसे। गवाना, गवाना ಅಂದ್ರೆ ಖೋನ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು।
ठीक है। अच्छा छात्रों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई। बिल्ली, बिल्ली का मतलब क्या है? ಬೆಕ್ಕು। ಬೆಕ್ಕೆ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೂಕೋತಾ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು. ಉಠಾ ಕहीं से रोटी लाई। एक बिल्ली म्याव म्याव करती हुई आई और कहीं से एक रोटी भी लेकर आई। ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎತ್ಕೊಂಡು. तभी दूसरी बिल्ली आई। उसी समय दूसरी बिल्ली, एक और बिल्ली आई। उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। अकड़ दिखाना, घमंड दिखाना, दर्ಪ ತೋರಿಸೋದು. ಐ ಯಾರು ನೀನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರತ್ತೆ. बोली यह तो मेरी रोटी छीन के लाई तूरी खोटी। वाह, दूसरी बिल्ली आती है ना, ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಹ तो मेरी रोटी है, ಇದು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ, ಇದು छीन के लाई तूरी खोटी। ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಪಟಿ ಇದೆಯಾ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡತ್ತೆ. ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಮುझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। ಇದು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೊಟ್ಟಿನ ಹೇಗೆ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. ಬಂದರ್ನೇ ದೇಖಾ ಯಹ ಝಗಡ। ಬಂದರ್, ಬಂದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗ. ಮಂಗ ಈ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೇ ತರಾಜು ವಹ ವಹ ಅಡ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಮಂಗ ಬಂದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಬೋಲಾ झगड़ा ठीक नहीं है, ಬಾಂಟ್ ಕೆ ಖಾನಾ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೈ. ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದು ಮಂಗ. ಏನು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡಬಾರದು, ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಬ್ರು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ, ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮಂಗ. ಸರಿ, ಏನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜಗಳ ಆಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಲಾಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು. रोटी को दो टुकड़े करके, बंदर ने क्या किया, उस रोटी को मांग लिया और रोटी का दो टुकड़ा किया, दो टुकड़े में उसे बांट दिया. बंदर ने पलड़ों पर धर के उन दो टुकड़ों को क्या किया, तकड़ी के दो पलड़े होते हैं ना, पलड़े ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಕಡಿಯ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡ್ತು ಮಂಗ. अधिक जो देखा टुकड़ा खाया. तब दोनों पलड़ों में रखे हुए दो टुकड़े पे समान नहीं थे. एक पलड़े में रोटी ज्यादा थी और दूसरे पलड़े में थोड़ी कम थी. ज्यादा रहने वाली पलड़ा नीचे रहता है और कम रहने वाला थोड़ा ऊपर रहता है. तब बंदर क्या करता था, जिस पलड़े में ज्यादा रोटी है तो उसमें थोड़ा सा तोड़कर अपने मुंह से खा लेता था. तब क्या होता था,
दूसरा पलड़ा में जो कम था ना, अब वो ज्यादा हो जाती थी और यह कम हो जाता था। तो उसमें क्या करता था, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। कभी इस पलड़े में ज्यादा रहती है तो कभी इस पलड़े में ज्यादा रहती है। जिस पलड़े में रोटी ज्यादा रहती है उस रोटी में से थोड़ा सा तोड़कर खाता था, तब दूसरी पलड़ा में ज्यादा हो जाती थी, तब उसमें भी तोड़कर खाता था, तब इसमें ज्यादा हो जाती थी तो इसमें भी थोड़ी रोटी तोड़कर खाता था। इस प्रकार बंदर क्या किया, तोड़ तोड़कर बहुत सारी रोटी खा लिया था। ಆ ಬೆಕ್ಕು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡಬಾರ್ದು, ತಿನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಾ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಅದೇ ತಿಂದುಬಿಡ್ತು. रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम यह टुकड़ा मेरी मजदूरी. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. शेष रहना ಅಂದ್ರೆ बाकी थोड़ी सी रोटी का छोटा सा टुकड़ा रह गया. तब वह बंदर बोलता है बिल्लियों से, देखो सुन लो अब तुम यह टुकड़ा जो है वह मेरी मजदूरी है. मजदूरी का अर्थ क्या है, ಪರಿಶ್ರಮ के बदले में दिया जाने वाला धन ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕೂಲಿ ಇದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಐತೆ ಇದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಯಿ ಕಾಮನ ಮೇರಿ ಪೂರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. हुई कामना, कामना ಅಂದ್ರೆ आशा, इच्छा, मेरी इच्छा पूरी हो गई. उसकी इच्छा क्या थी, इन बिल्लियों के पास रहने वाली जो रोटी थी उसे किसी भी तरह खाने की इच्छा बंदर की थी. वह क्या किया, बड़े होशियारी से उन दोनों बिल्लियों को पहले समझाया, इस तरह झगड़ा नहीं करना है, बांट के खाना बहुत अच्छी बात है. इस तरह उनको फुसलाया, उपदेश दिया, उस्काया, और बाद में मैं आप लोगों को ठीक तरह बंटवारा कर दूंगा, मुझे दे दो. इस तरह मांग कर थोड़ा सा एक एक टुकड़ा करके पूरी रोटी को खाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर लिया. बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला. ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ झगड़े में था सभी गमाया. गमाना ಖೋನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ, ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ, ಥೋ ನಾವೆಂತ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮಂಗನ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಮಂಗನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ दो बिल्लियों के झगड़े में किसको लाभ हुआ, हाँ तीसरा बंदर जो था वह इसका पूरा फायदा उठा लिया, इसका पूरा लाभ बंदर को गया. लेकिन बिल्लियां झगड़ा करते करते पूरी रोटी
खो दिया। तो इस कविता से हमें क्या समझ में आता है? हमें कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है। जब कभी कोई समस्या आती है तो आपस में बैठकर बातचीत से हम उसे ठीक कर लेना चाहिए, अथवा ठीक तरह से उसका बंटवारा कर लेना चाहिए। इसका लाभ किसी दूसरे को मिलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यह इस कविता से हमें सीख मिलती है हमें। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हाँ, देखिए छात्रों, यहाँ एक क्रियाकलाप करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। पहला प्रश्न है, बिल्ली क्या लेकर आई? बिल्ली क्या लेकर आई? बेक्कु ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂತು? दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತು? बंदर क्या लेकर आया? ಮಂಗ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು? बिल्लियों को क्या मिला? ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ओके, बिल्ली क्या लेकर आई? ಎಂತ ತಗೊಂಡು ಬೆಕ್ಕು? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्ली रोटी लेकर आई। बिल्ली क्या लेकर आई? बिल्ली रोटी लेकर आई। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? दूसरी बिल्ली क्या दिखाती है? हाँ, सही अंदाज लगाया आपने। दूसरी बिल्ली ने कुछ अकड़ दिखाई। दूसरी बिल्ली ने अकड़ दिखाई। तीसरा प्रश्न देखिए, बंदर क्या लेकर आया? क्या लेकर आता है बंदर? हाँ, बहुत खूब, बंदर तराजू लेकर आता है। बंदर क्या लेकर आता है? बंदर तराजू लेकर आता है। बिल्लियों को क्या मिला? कुछ मिला क्या? नहीं ना? नहीं, बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, यहाँ एक और क्रियाकलाप है छात्रों। इस कविता में कुछ तुक वाले शब्द हैं, यानी शब्दों के अंत में तुक मिलती है। तुक ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಪದಗಳು। उदाहरण के लिए आई, लाई, उस पंक्ति के अंत में आई थी और दूसरी पंक्ति के अंत में लाई। इन दोनों शब्दों के अंत में ई, इस तरह तुक मिलती है। ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದೇ ತರ रोटी, दे दे, झगड़ा, नहीं है, करके, खाया, मजदूरी, आया ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ಬೋದು। रोटी खोटी, अल्वा बिल्कुल सही बताया आपने। दे दे, ले ले, है ना?
झगड़ा अड़ा, नहीं है सही है, करके करके धर के, खाया चबाया, मजदूरी पूरी, आया गंवाया, है ना। ये क्या है? ये तुकांत शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे छात्रों। यहाँ कुछ जानवरों के नाम है। घोड़ा, हाथी, बकरी, शेर, गधा, गाय, कुत्ता। इनकी बोलियां किस तरह होती है आपको यहां से ढूंढकर लिखना है। यहाँ कुछ बोलियां हैं। मिमियाना, रंभाना, चिंघाड़ना, हिनहिनाना, रेंकना, भौंकना, गरजना। तो किस जानवर की बोली कौन सी होती है, इसे हमें पहचानना है। घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना, हिनहिनाना। क्या है घोड़ा? हिनहिनाना। हाथी रेंकना, बकरी मिमियाना, यहाँ करती है ना, हाँ, बकरी की बोली है। शेर क्या करता है? गरजता है, गरजना। गधा चिंघाड़ना। गाय रंभाना। भौ करते राम की है ना। हाँ। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, भौंकना। भौंकना कुत्ते की बोली है। ठीक है, आप लोगों ने अभी इन सभी जानवरों की बोलियों को समझ लिया ना? ठीक है छात्रों, आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता है उस दूध को कैसे तोला जाता है? किससे नापते हैं? लीटर से, है ना। यहाँ अलग अलग चीजों के नाम दिए गए हैं। इनको नापते हैं या तोलते हैं। नापते हैं तो किससे नापते हैं, या तोलते हैं तो किससे तोलते हैं, इसको आपको लिखना है। लिखेंगे ना? अच्छा, तेल को कैसे नापते हैं, तोलते हैं? इसे भी लीटर से नापते हैं। कपड़े को बट्टे नहीं नाड़ता है, हाँ, मीटर से, मीटरों से कपड़े को नापते हैं। आम को तोलते हैं। किससे तोलते हैं? कैसे? केजी, किलोग्राम से। किलोग्राम में उसको तोलते हैं। 1 किलो, 2 किलो, इस तरह। अनाज, आहार धान्यಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಗೋಧಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅಳಿತಾರೆ, ತೂಗ್ತಾರೆ। सीमेंट, उसे भी किलोग्राम में तोलते हैं। अंगूर को भी किलोग्राम में तोलते हैं, है ना। तो किसको नापते हैं और किसको तोलते हैं, इसे देखना चाहिए।
यहाँ एक और क्रियाकलाप है, देखिए तेज चलने वाले जानवर, यहाँ कुछ जानवरों के नाम है, खरगोश, शेर, हाथी, हिरन, घोड़ा। इनमें कुछ जानवर तेज चलते हैं और कुछ धीरे धीरे चलते हैं। तो हम लोगों को पता लगाना है कि कौन सा जानवर तेज चलता है और कौन सा जानवर धीरे धीरे चलता है। लिखेंगे? अच्छा, खरगोश, खरगोश ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ, ಮೊಲ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತೆ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾ, जोर ಓಡುತ್ತಾ? हाँ, धीरे धीरे चलता है। शेर, शेर कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। हाथी, हाथी धीरे धीरे चलता है। हिरन, हिरन बहुत तेज से चलता है, तेज। घोड़ा, वह भी बहुत तेज से चलता है। ठीक है। यहाँ एक और क्रियाकलाप है छात्रों, किसकी चाल कैसी है? एक एक जानवर एक एक तरह की चाल चलते हैं। ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ನಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್, ಹಿರನ್, ಖರಗೋಶ್ ಇವು ಹೇಗೆ ನಡೀತವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಫುದಕ್, ಫುದಕ್ ಕರ್. ಫುದಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದು. ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಯಾವ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮೇಂಢಕ್, ಕಪ್ಪೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದು, ನೆಗೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಛಲಾಂಗ್, ಛಲಾಂಗ್ ಕರ್, ಹಾಗೆ ನೆಗೆಯೋದು. ನೆಗೆದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಖರಗೋಶ್. ರೇಗ್, ರೇಗ್ ಕರ್. ರೇಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾವ್ದು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು? ಯಾವುದು? सांप. सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग कर चलता है। चौकड़ी भरकर, यानी चारों पैर ऊपर उठाकर दूर तक छलांग मारना। ನೆಗೆಯೋದು, ಜಿಗಿಯೋದು, ಜಿಗಿದು ಯಾರು ಓಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ हिरन. हिरन कैसे दौड़ता है? चौकड़ी भरकर दौड़ता है. ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ದೂರವರೆಗೂ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅದು. यहाँ एक और क्रियाकलाप है छात्रों, नमूने के अनुसार एक और शब्द लिखिए। यहाँ एक नमूना दिया गया है, कल्लू करके एक शब्द है। इसमें ल का संयुक्ताक्षर प्रयोग हुआ है। यहां संयुक्ताक्षर क्या है? ल। इससे एक और शब्द कौन सा बना है? यहां पल्लू। उसी तरह धक्का, इसमें कौन सा संयुक्ताक्षर है? क। बच्चा च, रस्सी स, छत्ता त। तो अब हम जो नए शब्द बनाते हैं उनमें ये संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब संयुक्ताक्षरों को प्रयोग करके नए शब्दों को बनाना है। तो यहाँ धक्का में क संयुक्ताक्षर है, क। तो हम क्या लिख सकते हैं? नया शब्द पक्का लिख सकते हैं ना, पक्का। बच्चा, इसमें कौन सा है संयुक्ताक्षर? च है। सच्चा लिख सकते हैं। अच्छा। रस्सी, यहां संयुक्ताक्षर कौन सा है? स। गुस्सा, गुस्सा में कोप ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, कोप। छत्ता,
यहां संयुक्त अक्षर कौन सा है? त, कुत्ता। इस तरह नए शब्दों को अथवा दूसरे शब्दों को बनाना है। ठीक है छात्रों, अब घर में एक बार और इस कविता को पढ़िए और ठीक तरह समझ लीजिए। मैंने इस कविता में से 2 प्रश्न आपको गृहपाठ के लिए दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? दूसरा प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು? ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಂಗವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿತು? ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂತ। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखिए और आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।